البدر علينا صلى الله الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم. درود پاک چند مرتبہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محبوب رب العالمین. نہایت ہی قابل صد احترام سامعین و ناظرین محترم اور اس روحانی نورانی پروگرام کے انتظامیہ ٹرسٹ کے چیئرمین اور ان کے اراکین اور دربار انتظامیہ سب لوگ قابل صد تحسین ہیں اور آپ لوگ جو اللہ کے مہمان بنے بیٹھے ہیں اعتکاف کی صورت میں، آپ بھی سارے دوست بزرگ قابل تعریف ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا گھر چھوڑا اور اللہ کے گھر میں آ گئے اور اللہ کی میزبانی میں آپ نے اپنے آپ کو موتقف کر لیا. اللہ آپ کا یہ اعتکاف قبول فرمائے. سامعین محترم، یہ رمضان شریف کا مہینہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے مسلمانوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے. اور آیت کے آخر میں روزے کا مقصد اللہ پاک نے بیان فرمایا. مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، کہ تقوی جو ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر آ جائے، تم متقی بن جاؤ. سامعین محترم دیکھیں تقوی یہ کیسے نصیب ہوگا؟ صرف روزہ رکھنے سے، دن کو روزہ رات کو شبیداری کرنے سے تقوی فقط ایسا کرنے سے نہیں ہوگا. اور اس کے کچھ پرہیز بتائے کہ یہ ان کاموں سے بچیں گے تو پھر تقوی اور پرہیزگاری روزے کا مقصد تب پورا ہوگا. مثلا ہمارا جسم ہے، آنکھیں ہیں، یہ سمجھ لے کہ یہ بھی ایک جسم کی ایک کھڑکی ہے. کان یہ بھی کھڑکی ہے، زبان بھی ایک کھڑکی ہے. 3 کھڑکیاں ہو گئی. چوتھا سارا جسم سمجھ لیجیے ایک کھڑکی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے روزہ فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں. تو اس کا روزے کا فائدہ تب ہوگا جب اس کے جتنے لوازمات ہیں ان کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے. کیا؟ جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ بولنے کے لیے اس زبان کو نہیں کھولیں گے. گالی دینے کے لیے جھوٹ جو گناہ زبان سے ہوتا ہے وہ ہم نہیں کریں گے. گناہ کے لیے زبان کی اس کھڑکی کو بند کریں گے. ان آنکھوں سے دیکھنا تو ہم نے ہے اپنا معاملات کو، لیکن نگاہوں سے جو گناہ ہوتے ہیں گناہوں کے لیے یہ آنکھ نہیں کھولیں گے. آنکھوں کی کھڑکیاں گناہوں کے لیے، نظر بازی کے لیے نہیں کھولیں گے، نظر کو بند رکھیں گے، جھکا لیں گے. تیسری کھڑکی کانوں کے ساتھ وہ بات نہیں سنیں گے جس کو سننے سے خدا اور مصطفیٰ نے منع کیا ہے، کوئی فوش بات یا غیبت کسی کی وغیرہ وغیرہ. اور چوتھا سارا جسم یہ بھی کھڑکی ہے، ہاتھ سے بھی گناہ کر سکتے ہیں، پاؤں سے چل کے گناہ تک پہنچنا. تو یہ چاروں کھڑکیاں جب جو ہمارے گناہ کا ذرائع ہیں
जब इन चारों को हम बंद कर लेंगे खुदा और मुस्तफ़ा के हुक्म के मुताबिक, फिर हम रोज़ा रखेंगे, गर्मी की शिद्दत है, और रात को हम क़याम करेंगे, दिन को सियाम करेंगे, और इन चारों खिड़कियों को बंद रखेंगे, तो रोज़े का जो मकसद है तकवा और तहारत जो है वो हमें नसीब हो जाएगा। और फिर ये प्रैक्टिस एक दिन तो नहीं चलेगी, मेरे तेरे रब ने हमें 30 दिन अता किए हैं। कोई भी आप काम सीखें, कोई बच्चा किसी कारखाने फैक्ट्री में हम भेजें, कहे कि बेटा जाओ, बेटा 2-3 दिन जाए, 4 दिन जाए, तो आके घर बैठ जाए कि अबू चला जाऊंगा कोई बात नहीं, फिर 20 दिन के बाद चला जाए। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो तसलसल और तवातर के साथ न किया जाए तो बंदा उसको सीख सके। इसके लिए तवातर जरूरी है, लगातार प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मेरे तेरे रब ने कितना कर्म किया, 30 दिन और रातें हमें अता की, और इसकी शान ये बता दी, इज़ा दाखला रमजान फोतियत अबवाबुल जन्ना गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, कि ये रमजान शरीफ का जब चांद तलू होता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, वह सुरसरतल शयातीन, और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। फिर ऐसा माहौल रब हमें अता करता है, रहमत ही रहमत अता करता है। फिर पूरे 30 दिन में ये प्रैक्टिस करो कि अपनी चारों खिड़कियां बंद रखो, सिर्फ खुदा का जिक्र करो, तिलावत कुरान करो, जितने बाकी जायज़ काम है वो सारे करो, लेकिन नाजायज़ कामों के लिए इन चारों खिड़कियों को बंद रखो। जब पूरा महीना ये प्रैक्टिस होगी तो हम फिर तकवे और परहेजगार भी बढ़ जाएंगे, और मजीद 11 महीनों में हमें तकवा और परहेजगारी की यानी इस रूटीन को बाकी रखने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाएगा। इसी तरह इसकी मिसाल यूँ समझे, हम लाहौर जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, 2-3 सवारियाँ हैं, अपनी हमारी गाड़ी है, सख्त गर्मी है, एसी चला लिया ताकि ठंडक लगे, लेकिन सोचें सफ़र शुरू हो गया हमारा, सख्त गर्मी थी, एसी भी चल गया, गाड़ी भी मजबूत, एसी उससे भी मजबूत ज़्यादा था, बड़ा कूलिंग करने वाला था, लेकिन हुआ क्या, जब हमारी गाड़ी चली हमने गाड़ी की चारों खिड़कियां खोल दी, चारों खिड़कियां खोल दी, बताओ एसी भी चलता रहा, तो बताओ गाड़ी के अंदर ठंडक रहेगी? ठंडक तो आ रही है लेकिन हम उसको संभाल नहीं रहे, खिड़कियां सारी खोल दी हैं। तो जिस तरह एसी की ठंडक को संभालने के लिए पूरे दरवाजे जब तक सुराख सारे बंद ना हो तो अंदर का माहौल ठंडा नहीं बन सकता। दूसरी मिसाल ये ले ले कि जब तक आप देखिए घरों में प्रेशर कुकर में हमारी माएँ बेटियां बहनें पकाती हैं गोश्त या कोई चीज़ पकाएं तो प्रेशर कुकर के अंदर उस चीज़ को रख के तो चूल्हे पे रख दिया जाता है। अब प्रेशर कुकर में क्या है, उसके अंदर नीचे से जब हीट आती है तो अंदर एक भाप बनती है, एक प्रेशर बनता है। वो प्रेशर जो है अब अंदर ही वो प्रेशर ऐसा चलता है, क्यों? प्रेशर कुकर के ना कुछ चीज बाहर जा सकती है ना बाहर से अंदर आ सकती है। जिस चीज को रखा था उसको ऐसा ला कर दिया जाता है कि अंदर की चीज अंदर बाहर की बाहर। तो जब कुकर एक लिमिट टाइम तक चूल्हे पे रहता है तो हड्डियां भी गल जाती हैं। तो दोस्तों इसी तरह जब हम 30 दिन अपनी ये चारों खिड़कियां बंद रखेंगे, कोई गुनाह किसी आजाद से हम नहीं करेंगे, तो हमारे दिल जो गुनाहों से भरा हुआ है, दिल स्याह हो चुका है, जब ये हीट और हरारत मिलेगी तो क्या होगा? हमारे गुनाह जिस तरह गोश्त पिघल के पानी बन जाता है कुकर के अंदर, इसी तरह हमारे गुनाह पिघल के पानी होके हमारा दिल साफ हो जाएगा, हमारा दिल साफ हो जाएगा। तो अब ये तकवा, या अल्लाह, तकवे का हमें फायदा क्या है? तकवे का फायदा क्या है? ये बात बड़ी काबिल गौर है। क्या हम अगर परहेजगार और मुत्तकी बन जाएंगे तो या अल्लाह इसका हमें फायदा क्या होगा? क्या फायदा है इसका? कोई लोग बगैर परहेजगार के बगैर तकवे के हैं, या अल्लाह तू हमें तकवे से मुज़य्यन करना चाहता है, हमें परहेजगार बनाना चाहता है, तूने इतनी बड़ी
30 दिन کی ایکسرسائز ہمیں دے دی, ایک پورا مہینہ دے دیا, یہ پریکٹس کرو کہ میں تمہیں متقی اور پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہوں. یا اللہ پرہیزگار ہم بن جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں سنو, پرہیزگاری کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی شخص صاحب تقوی ہوتا ہے, صاحب پرہیزگار ہوتا ہے, تو وہ برائی سے بچ جاتا ہے. کس سے بچتا ہے؟ برائی سے, گناہ سے. اس کا یہ تقوی کی جو اندر ایک سپیٹ, ایک طاقت آ جاتی ہے, پرہیزگاری کی ایک صفت جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. وہ شیطان کا کام ہے بندے کو برائی کی دعوت دینا. جب کوئی ایسا موقع ملا, کم تولنے کا موقع ملا, جھوٹ بولنے کا موقع ملا, یا کوئی ایسا فوج کام کرنے کا, کوئی خلوت میں کوئی غیر عورت کے, یعنی کوئی جتنے مواقع ہیں برائی کے, شیطان ہمیں کہتا ہے تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, تو یہ کر لے, یہ اس میں بڑی اس میں لذت ہے. تو جو بندہ صاحب تقوی اور پرہیزگار ہوتا ہے وہ اس وقت شیطان کے حملے سے, شیطان کے وسوسے سے بچ جاتا ہے. تقوی کا یہ فائدہ ہوتا ہے. قرآن اٹھا کے دیکھو سورہ اعراف, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف, کہ جو صاحب تقوی لوگ ہوتے ہیں پرہیزگار, جب شیطان کی طرف سے انہیں کسی وقت بھی شیطان کا داؤ لگتا ہے, ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, یا شیطان ان پہ حملہ کرتا ہے برائی کے, طائف من الشیطان, یہ وسوسہ طائف میں نے وسوسہ حملہ کس کی طرف سے؟ من الشیطان, شیطان کی طرف سے. جب اس پہ کیا ہوگا؟ حملہ ہوگا. تو جو شیطان نے تو حملہ سب پہ کرنا ہے, لیکن جو صاحب تقوی اور پرہیزگار انسان ہوگا وہ کیا کرے گا؟ تذکروا, شیطان کے وسوسے کو سنتے ہی کیا کرے گا؟ فوراً کہے گا استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ اپنے رب کا نام لینا شروع کر دے گا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ. کسی انداز میں جب وہ اپنے رب کو یاد کرے گا, فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, تو ہوگا کیا؟ اس کی غفلت کی آنکھیں, بالکل جو غفلت تھی وہ دور ہو جائے گی, وہ اس کی آنکھیں کھل جائیں گی, دل کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ میں کیا کرنے لگا تھا. اس پہ کب کبھی طاری ہو جائے گی کہ مولا تیرا کرم ہے, تو نے مجھے گناہ سے بچا لیا ہے. تو یہ لعلکم تتقون, تقوی تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, متقی بن جاؤ. تو یہ تقوی اور پرہیزگار کیا کرے گا؟ تمہیں قدم قدم پہ ہماری دستگیری کرے گا, ہمیں خدا اور مصطفیٰ کے سامنے رسوا نہیں کرے گا, ہمیں خدا اور مصطفیٰ کے راستے سے ہٹنے نہیں دے گا. یہ ایک ذات راہ ہے, یہ مسلمان کا, یہ اس کی ایک میراث ہے, یہ ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے سامان ہے. تو رب یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کا جو امتی ہو اس کے دل کے اندر تقوی ہو, پرہیزگاری ہو. یہ پرہیزگاری بندے کو برائی سے بچاتی ہے. آؤ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے. عمر فاروق امیر المومنین ہیں. تو مسجد نبوی کے اندر ایک نوجوان مدینہ طیبہ کا نماز پڑھنے آتا, 5 وقت کا نمازی, بڑا خوبصورت نوجوان, اور اعتکاف کا موسم آتا, مسجد میں اعتکاف بھی بیٹھتا آپ لوگوں کی طرح. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بڑا پیار کرتے کہ کتنا اچھا نوجوان ہے, کتنا اعلیٰ اس کا ذوق ہے, 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, ریگولر آتا ہے, اعتکاف کرتا ہے, مسجد سے پیار کرتا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ نوجوان نماز پڑھ کے عشاء کی واپس لوٹ رہا تھا, رات کا وقت تھا. اس کی گلی میں, جس گلی سے اس کا گزر ہوتا تھا, اس گلی میں ایک عورت, کوئی بڑی فحشہ عورت, یعنی اس نوجوان پہ بڑی بد نظر رکھتی تھی, اس کی طاق میں رہتی تھی کہ یہ نوجوان کہیں میرے ہاتھ چڑھ جائے تو اس سے میں اپنا منہ کالا کروں. تو نوجوان واپس گھر جا رہا تھا, اس عورت نے گھر میں تھی, اس نے کسی بہانے اس نوجوان کو بلا کے اپنے گھر کے اندر داخل کر لیا. تو جب نوجوان اندر چلا گیا, اس نے وہی اپنا دعوت دے دی منہ کالا کرنے کے لیے, نعرہ تکبیر. تو اس نے جب یہی دعوت دی تو نوجوان نے فوراً قرآن کی یہ آیت کریمہ پڑھی, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف. تو یہ آیت قرآن کی پڑھی تو نوجوان پہ غشی طاری ہو گئی, زمین پہ گر گیا.
बेहोश हो गया। उस औरत ने अपनी लोंडी को कहा इसको उठा के बाहर गली में फेंक दो, फेंक दिया गया। उसका बाप उधर इंतजार में कि बेटा नमाज पढ़ के वापस नहीं आया, तो देर तक इंतजार किया। जब बाप ने जाके उसको देखा तो ढूंढते गया तो बेटा तो पड़ा हुआ बेहोश, उठा के उसको घर ले आया। 2 घंटे 3 घंटे के बाद जब बेटे को होश आया, पूछा बेटा सच बताओ क्या हुआ तेरे साथ, क्यों बेहोश हो गया? बेटे ने वो सारा मामला बता दिया। कहा अबू ये हुआ। तो जब उस औरत ने मुझे ये गुनाह की दावत दी तो मैंने कुरान की यही आयत पढ़ी, मैं कुरान की ये आयत पढ़ी। बेटा बताओ कौन सी आयत पढ़ी थी? बेटे ने जब कुरान की फिर दोबारा वो ये आयत पढ़ी तो बेटा बेहोश हो गया, वासल इल्लाह हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। अब उन्होंने उसका कफन दफन का बंदोबस्त किया। सैयदना अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु, रात का वक्त था, हमारी तरह नहीं था कि कोई फोत हो जाए तो इंतज़ार करो फलाने का दूसरा टाइम, ये नहीं था कि फ़ौरन कफन दफन का बंदोबस्त किया जाए। बेटे को दफन कर दिया गया। सैयदना अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। अगले दिन नमाज, किसी नमाज में आपने पूछा वो नौजवान नज़र नहीं आ रहा, इतना खूबसूरत वगैरह, वो बड़ा ज़ौक़ शौक़ वाला था। अर्ज़ की हजूर वो इस तरह फोत हो गया, ये उसका मामला हुआ, वो खौफे खुदा से ही फोत हो गया। फरमाया किधर है? फरमाया उसको अर्ज़ की दफन कर दिया है। अमीरुल मोमिनीन फरमाने लगे मुझे उसकी कब्र पे ले चलो। देखो तकवा का ये सिला, तकवा का। जब अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी कब्र पे गए तो क्योंकि अल्लाह का ये फैसला है वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, कि जो शख्स अपने दिल के अंदर खौफ खुदा लेकर इस दुनिया से जाता है, रब का वादा है रब उसको एक नहीं 2 जन्नतें अता करता है। अमीरुल मोमिनीन उसकी कब्र में खड़े होकर कहते हैं या फला वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, ए नौजवान मेरे रब का तो ये वादा है कि जो खौफ खुदा लेके कब्र में जाता है रब उसको एक नहीं 2 जन्नतें अता करता है। तू बता मेरे रब ने तेरे साथ क्या सलूक किया है? नौजवान ने कब्र के अंदर से जवाब दिया या अमीरुल मोमिनीन इन्नल्लाह ताला आतानी जन्नतैन, मेरे रब ने अमीरुल मोमिनीन मुझे वाकई 2 जन्नतें अता की हैं। तो लअल्लकुम तत्तकून। तो दोस्तों आप इत्काफ पे आए हैं तो ये नीयत, ये सोच, ये फिक्र लेके जाएं कि जब भी कोई ऐसा गुनाह का मौके के गुनाह का मौका बने, यानी शैतान वसवसे हमें डालें तो फौरन हम ये कहें कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें और फौरन हम सोचें कि हम दरबार शरीफ में 10 दिन बुजुर्गों के कदमों में बैठ के अल्लाह की मेज़बानी में रह के आए हैं। तो या अल्लाह उन बुजुर्गों की उनके तवस्सुल से हमें गुनाह से बचा ले। दुआ है अल्लाह करीम हम सबको तकवा परहेजगार इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है, वमा अलैना इल्लल बलाग। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।